Nun denn, Freunde, es sieht so aus, als ja, würde zumindest ein Haus bzw. ein Land in den kommenden Folgen schon mal fallen, war. Denn wir stellen uns als Haus der Schwarzen Adler bzw. im Pfad der Roten Blume, stellen wir uns den Goldenen Hirschen bzw. dem Land von, oh, wie heißt es halt schon dort? Nein, die Allianz von Dingsbums und Dingenskirchen. Egal, ihr wisst schon, gegen Claude. Claude Van Damme. Oder Claude, verdammt, wieso muss ich das tun? Ja, aber erstmal hätten wir noch ein paar Dinge zu tun und zwar, ja, man kann es sagen, wie man will, aber es muss sein Gespräch. Und zuerst mal mit Edelgard und Bernadetta, die damit ihre Gespräche auch schon mal voll haben. Edelgard さんとお花の世話楽しいですね。ええ、ベルナデッタは随分手慣れているのね。家でもよくお世話してましたからね。お花はいいですよ。話しかけてこないし、怒らないし、殴らないし、とっても可愛いです。それはそうでしょうけれど。でもエーデルガルトさんも可愛いです。違いました。可愛いじゃなくて、話しかけても怒っても大丈夫ですから。なるべく怒らないようにするわ。エーデルガルトさんは優しいですね。最近少しだけ怖くなくなりました。貴族は怖い人ばかりで、あんまりいい思い出ないですけど、エーデルガルトさんとこうして話せただけでも修道院に来てよかったです。私も嬉しいわ。バーリ家の引きこもり娘の噂は聞いていたけれど、想像していたのと違ったしね。やっぱり噂になってたんですか？いや聞かなかったことに。気にしなくていいわ。噂よりもあなた本人がどうあるかが大事なの。そうですね。修道院に出てきてる時点で引きこもりじゃないわけですし、ベル、風評なんかには負けません。その意気よ。あなたにはお礼を言わなければね。お礼ですか？なんで？まさか日頃怒らせてきた私への返礼というわけですか？なんでそうなるの？ただのお礼よ。私は多少怒りっぽいところがあったけれど、あなたのおかげで改善した気もしてありがとうって全く聞いていないわね。もうダメです。5年分の恨みつらみを受けてしまうんです。お助けを。ベルナデッタ、落ち着きなさい。私はありがとうと言っているの。私また話を最後まで聞けませんでした？ええ、そうね。でも謝らなくていいから。ほら、植物の世話続けましょう。はい、ありがとうございます。これからもよろしくね、ベルナデッタ。よろしくお願いします。あ、これもう少しで咲きますね。どんな花が咲くのかしらね。Ihre wahre Farbe zu erkennen. Das ist irgendwie eine doppeldeutige Aussage, auch in Bezug auf Bernadetta und vielleicht sogar auf sie selbst. Sie selbst. So, also Hubert hat ein paar viele Gespräche, die sparen wir uns auf ein anderes Mal. Dann Bernadetta mit Ferdi. 戦争の最中ではあるが、こうして紅茶を飲む時間は気が安らぐな。君もそう思わないか、ベルナデッタ？はい。別にそんなこと。そうですね。だろう？そういえば思い出したことがある。
思い出したことです？実は昔、とある霊場と私との縁談の話が両親に来ていてな。引きこもって部屋を一歩も出ず、呪いの人形を作るような恐ろしい霊場。そんな噂が立つような相手だったため、絶対に断るよう両親を説得したのだ。恐ろしい相手ですね。あ、でも引きこもりってとこは共感しますけど。いや、その噂の霊場は君だよ。バーリ家の娘だった。それを思い出した。なんですと？呪いの人形って何の話ですか？確か君は刺繍が得意だったろ。人形でも作っていたのではないかね。人形は作ってましたけど、可愛いやつです。食虫植物とか。聞かぬが花だったな。食虫花も作ってましたよ。いや、いい。ともかくその縁談、君が相手だと知っていれば受けていてもよかったかもしれないと思ってな。本気ですか？何が目的で、どんな企みがあると？目的も何も、君をこの目で見知ったからだが。そうですか。へえ、フェルディナンドさんが私をなんだか暑いですね。熱いお茶を飲んでいるからでしょうか。急にもごもごとどうしたのだね。ま、昔の話だ。昔の話？あ、今の私たちは大いなる目的のために戦う仲間同士だ。私にはもう親もいないし、親同士の取り決めなど無意味だろ。そうですね。それに縁談で結ばれていたら今のこの関係も築かれなかったかもしれない。あ、それは思います。きっと仲良くなれませんでしたね。どうせ親の決めた結婚と諦めて、もっと引きこもってしまっていたかも。ならば呪いの人形姫から逃げた判断は間違いではなかったということだな。またその話を。呪いの人形なんて作ってません。まあいいではないか。君とこの大修道院で出会えてよかったよ。それでは私は先に行くとするか。またお茶を楽しもう、ベル。はい、また。私もあなたにここで出会えてよかったですよ。ふんふんふふん。Er weiß mit Worten umzugehen. Was anders als wir es irgendwie gewohnt oder gedacht hätten, aber ist egal. So, Bernie hätte noch 2 Gespräche. Ich gucke erstmal, wer noch nur noch weniger hat, sag ich jetzt mal. Oh, die haben alle so viele. Warum? Ah ne, hier ist noch Sino mit Raphael. Die haben noch viele. Raphael demzufolge noch mit 2. Ja, und dann haben wir noch Shamir, der noch mit Hubert dann hat. Ja gut, wenn wir sagen, wir machen hier noch Ingrid und Raphael. Und dann aber wirklich zum Kampf hin, wa? あれはイングリッドさんだ。また怒られる前にあっちへ。なんか落ち込んでるみたいだな。逃げるのをやめるか。おい、イングリッドさん、元気ねえな。腹でも減ったのか？ラファエル、いいえ、お腹が減ったわけではありません。満腹なのに元気ねえのか？病気なんじゃねえのか？いいえ、病気というわけでも。じゃあ何なんだ？あ、何か悩みがあるんだな。そうだろう。大したことではありません。あなたに話しても仕方ないことですし。そうか？
悩みってのは誰かに話すだけで気分が楽になるってじいちゃん言ってたぞ。まあそれもそうですね。ならば聞くだけ聞いてもらえますか？うん、任せろ。士官学校時代の父の手紙を見つけて、挨拶もそこそこに縁談の話ばかり。うん、そうか。今のガラテア家には紋章を、すなわち家を継ぐ資格を持つのは私だけです。うん、そうか。けれど私は家を、父の期待を裏切ってこの戦いに身を投じましたから。うん、そうか。ラファエル、本当に分かっているのですか？うん、分かってるぞ。そんなことより、すさまじい音ですね。雷でも落ちたのかと思いました。ごめんな。おで、真面目な話を聞いてると腹が減ることになってんだ。でもよ、おでの経験上、腹いっぱい食うと大体の悩みは忘れちまうぞ。食べればそれについてはあなたと同意見です。では食堂へ行きましょう、ラファエル。悩みを相談するのはそれからです。Erstmal was futtern. Ne, in unserem Fall erstmal was kämpfen. Ja, ich würde sagen, geht los, Freunde. Die Eroberung der Drius. Also quasi die Eroberung statt des Wassers, wo Claude bereits auf ihn wartet. Ja, statt des Wassers ist logisch, aber eben halt die Einnahme dieser Stadt, beziehungsweise eigentlich sogar der ganzen Allianz von, kann ich es gerade lesen, Leicester. Ich spreche es garantiert falsch aus. Deswegen, egal, wir legen direkt los. Warte mal, stimmt, Claude ist ja... Oh nein. Claude ist ja ein Meister mit Pfeil und Bogen, das heißt, seine Truppen werden auch so aufgebaut sein. Oh, Mist. ミルディン大橋より北進する帝国軍は新帝国派のグロスタール家領を抜け、反帝国派の旗頭であるリーガン家領に侵入。名手クロードが待ち受ける領とデアドラに攻めかかろうとしていた。Was eigentlich ziemlich gewagt ist, wenn man ehrlich ist. Ich meine, den Feind direkt in seiner eigenen Hochfestung anzugreifen. Eigentlich würde man eher das ganze Gebiet drumherum noch irgendwie einnehmen und so. Aber ja, das wird, glaube ich, jetzt mittlerweile dann vermutlich ein bisschen zu lange dauern, war. Müssen wir noch irgendwelche Charaktere erfinden, die irgendwie mit Claude zusammenhängen und so, die wichtig für ihn sind, die dann halt für uns als Endbosse gelten würden. Ja, ungefähr so. Okay, jetzt wird's lustig, Freunde. Ich werde auch nicht mehr gucken mal. Also, warum geht's hier so weiter raus? Och nö, da kommt Verstärkung, ich sehe es doch jetzt schon. Ja, okay, was haben wir hier? Lysitea, ach du Scheiße, ist doch die so krass. Alter, die Magiewerte, ja, leck mich am Arsch. 45 Magie. Alter. Ich kann nicht mal... Ich kann nicht mal Dorothea zu viel. Also gar nicht vom Welt. Super. Da muss jetzt ganz... Ich muss jetzt... Ich will... Ich meine, Dorothea hat ansatzweise so viel. Alter! Okay, ist krass. Wenn die uns in die Finger kriegt, dann sind wir aber sowas von am Arsch. Ja, okay, natürlich reisen. Ach, das ist doch scheiße, ey. Aber was soll ich denn auf die Entfernung nicht machen? Übungsbogen hat sie, ja, schön, da bringt mir nicht viel. Ultima-Siegel, ja, könnte von ihr klauen, okay. Alter, Magie 45 und Hades hat sie als morbide Macht der Unterwelt herauf. Alter, ja, gut. Ja, sie ist, glaube ich, wenn man so will, die stärkste Einheit, stärkste magische Einheit im Spiel. Wobei, wohlgemerkt, ist schon auf der Endstufe. Was ist ja Grimory-Klasse? Ja, lecco mio, ey. Okay, jetzt geht's ein bisschen
Also da hat sie auch noch... Oh, okay. Also gucken, sie ist aber relativ langsam in die Verteidigung. Das heißt, eigentlich hätte er sogar gesagt, hey Petra, geh hin, schlitz sie auf und fertig. Problem sind, die mit der Magie trifft, ist Petra weg. Also ihr müsst eigentlich eine Einheit hinschicken, die angriffsmäßig austeilen kann, aber auch magiemäßig einstecken kann, was sicher nichts wird. Oder aus der Entfernung halt irgendwie mit Pfeil und Bogen, Bernadette oder Shamir reinhauen und dann schnell würde, ihr wisst schon, ja, würde Petra sie dann doch aufschlitzen. Das wäre eine Option. Die würden irgendwie mit Magie killen direkt, also irgendwie 3 Mages, Bogenschützen plus Petra. Wäre jetzt hier so die Idee gewesen. Da wieder ein Typ mit Silberbogen. Oh, der kommt sicher, der hat ja eine erhöhte Reichweite, war garantiert. Ja, ihr seht es noch kommen. Was du bei ihr auch versuchen könnte, wäre ja eine geflügelte Einheit. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Hilda. Alter, diesen Krieger mit 36 Angriff. Gut, er kann Resistenz, okay. Dafür hätte ich ja meine Mages. Freikugel? Och, das ist ein Heldenrelikt. Apokalyptisches Feuer verwenden, natürlich. Geht vermutlich auch irgendwie auf 10.000 Felder oder so. Die Fertigkeiten, ey. Trefferquote plus 6. Oh. Ja klar. Crit plus 10, Angriff plus 5. Warte mal, wie hoch ist... Wendigkeit geht zwar, aber Geschwindigkeit ist mal ein bisschen hoch. Okay, das sind wieder die Typen, die machen mir weniger Sorgen. Was? Claude ist ein Steppenflieger. Was denn das für eine Klasse? Offenbar eine, die mit Pfeil und Bogen ausgestattet ist. Alter. Stärke, Behendigkeit, Geschwindigkeit, gefährlich hoch. Er steckt nicht viel ein, aber wenn der kontert, dann gute Nacht. Hey, vor allem hat er, glaube ich, naja, vor allem das noch der Schutz im Überfluss bietet. Ja, danke schön. Beides mal noch plus 2 und plus 4 drauf. Aber Gewicht 5, das heißt jetzt verlangsamt ihn. Gefallener Stern einsetzen. Ich hab ein bisschen... Was? Die Unsterblichen, natürlich. So sehen wir aus. Okay, Fakt ist, ich muss leider erst die Lysithea ausschalten. Wir haben ein bisschen zu viel Power. Der hat ein Schild des Lampus. Ein Schild mit göttlichem Schutz für Reittiere. Hält Effektivität gegen berühmte Einheiten auf. Ah, super. Ja, das heißt irgendwie eben eine Lanze oder sonst eine Waffe, die gegen berühmte Einheiten wirken würde, wirken halt nicht. Schön, freue ich mich. Ja, also eigentlich generell viele Krieger. Die haben mit ein bisschen Magie relativ gut plätten können, vor allem auf die Distanz hinweg. Und auch ein paar Schützen. Leider ein paar viele Schützen, vor allem da hinten. Das heißt eigentlich, wenn es geht, Edelgard lieber nicht einsetzen, nur das Problem ist, das kann ich sowieso vergessen, weil die muss natürlich dabei sein, ne, da ist klar. Ja, das ist nicht gesetzt, da kann ich vergessen, ich will. Also. Was machen wir da? Edelgard ist also fix gesetzt. Gebe ich ihr schon mal einen Adjutanten? Kann nur Ingrid sein. Ja, die Kombi funktioniert ja eigentlich gut. Sie kriegen beide noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Die Idee dahinter ist nicht schlecht. Ja, eigentlich sollte ich Edelgard noch ganz kurz switchen von der Wyvern-Ritter in einer anderen Klasse. Habe ich jetzt aus dem Grund nicht gemacht, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass Edelgard... Ja, na, er geht eigentlich wegen der Klassenfähigkeit, deswegen wollte ich noch nicht. So. Also, wir haben viele Krieger gesehen, da ist klar. Eigentlich deswegen klar, dass ich eher ja, irgendwie nach Raphael einsetzen müsste. Und Ferne mit noch ein bisschen irgendwie drauf marschiert. Dann haben wir gesagt, nach irgendwie Bogenschützen brauchen wir unbedingt. Petra auch zum Clown ganz wichtig. Dann sind noch 4 übrig. Super. Wir brauchen ein paar Mages.
Natürlich erstmal die stärksten, die wir sowieso haben. Dann ein bisschen Heilung kann in der Hinsicht auch nicht schaden. Jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Felix. Ja, Jerisa wird... Ja, da schicke ich ihn als Unterstützung mit. Eigentlich großartig an der Front brauche ich ihn nicht. Das ist so. Wieder mal Kasper an die Front, das wäre auch eine Option. Und Felix als Adjutanten. Oder Michael, ich nehme natürlich Jerisa als Adjutant für Michael. Das wäre natürlich... Ja, ich meine, Kasper ist als Adjutant natürlich auch gut wegen dem Blocken, aber ich will auch wieder mal ein bisschen mit ihm catchen. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Das ist eine Map, wo ich schneller vorwärts kommen muss. Das heißt, Raphael eher raus. Ja, das ist halt die Frage, brauche ich hier überhaupt groß jemanden, der einfach da steht und abwartet, bis jemand kommt? Ich habe nirgendwo eine Situation, wo ich eigentlich sagen muss, hey, jetzt muss er da irgendwie blocken oder so. Ja gut, bei dem vielleicht, aber die will ich sowieso von Anfang an direkt ausschalten. Und sie kommen eh zu weit. Also, es ist etwas Neues, muss man zugeben, aber es kann halt trotzdem funktionieren. Für ihn, ja, eigentlich müsste er für Michael sein, weil er sowieso an der Front steht. Wenn ich jetzt Kasper schon einsetze, will ich ihn ja auch an der Front haben, ne? So, wir haben zwei Adjutanten dabei. Das heißt, Linhardt bleibt weg, Jerisa auch. Wer kommt noch mit? Felix. Ja, Linhardt vor allem noch Level 30 erreicht. Er kann ja auch mit Magic noch ein bisschen angreifen. Er ist natürlich jetzt nicht der stärkste von allen. Leider. Da macht Jerisa mit der Stärke und so schon eine bessere Figur und Felix eigentlich auch. Er ist ein Schwertspezialist, er hat Axtbrecher. Vorteil auch noch. Wäre natürlich Schwertbrecher, aber Schwertbrecher brauche ich hier nicht unbedingt. Ja, Felix ist ein bisschen schneller. Komm, ich setze Felix ein. So. Ja, ich weiß, ein Part ist eigentlich noch in der Zeit schon vorbei. Aber sei es drum, machen jetzt trotzdem mal noch normal weiter. Ich bin eh, ja. Kann nicht groß irgendwie die anders aufstellen. Das vielleicht noch mit irgendwie was bringt, aber ansonsten. Ja, natürlich so. Die Mages jetzt eigentlich eher hinten. Und dann vielleicht so, wa? So, ja, Part wie gesagt eigentlich vorbei, machen trotzdem noch ein bisschen weiter. Ja gut. Und dann würde ich mal sagen, have fun, wa? Oh Mann, das wird nicht lustig, Freunde. Das wird nicht lustig. Das wird ein harter Fight. やれることはやった。ここからは互いに札を出し合って最後は力比べだな。クロードは市街を封鎖して軍港に陣取っているようね。ならばわざわざ市街から攻める選択はないですな。ええ、クロードの考えに乗るようで気に食わないけれど、軍港を奪取し市街への入り口を抑えればデアドラは制圧できるわ。各自そのつもりで進軍なさい。軍港からデアドラの市街へとつながる門は3つあります。すべてを確保すればたやすくデアドラを制圧できましょう。Gegner treffen sich von den Toren oder in der Trio liegen und Verstärkung für die Allianz. Okay. Dann kommt gar keine hier hinten, sondern immer da vorne. Das ist natürlich die Frage, will ich wirklich alle drei aufhalten? Oder möglichst schnell aufhalten, sage ich jetzt mal. Da warte ich ein bisschen die Verstärkung ab für Leveln. Könnte man ja auch. So, dann gucken wir mal.
natürlich eine Power, ey, die ist nicht von dieser Welt. So. Okay. Das sind die Berserker. Wie weit kämen diese Thea? Die kommt gar nicht so weit. Ah, interessant. Der kommt wieder bis dahin. Der kommt bis dahin. Und der kommt bis dahin. Alles klar. Heißt also eigentlich direkt 3 dahin schicken. Die mit den Berserkern erst mal ein bisschen aufräumen. Und die direkt ausschalten. Jo, warum eigentlich nicht, wa? Ah, sie müssen erstmal weg. Jetzt Kasper da direkt hinschicken, will ich eher weniger. Du kommst natürlich nicht ganz so weit hin, ja, scheiße. Egal. Peter dafür. Ja, sollen es ruhig mal versuchen, also... Da braucht es viel, damit die dich irgendwie erwischen, beziehungsweise vor allem killen. 24% Trefferquote, ja, viel Spaß dabei. So, die Mages gehen in Sicherheit, beziehungsweise in Position, weil sie angreifen. Oh, sie dodgen noch viel ab. Ja, aber ich warte noch, bis sie näher ist. Weil wenn ich sie angreife, dann muss es schnell gehen. So, da hätten wir die Bogenschützen. Jetzt ist sie ein bisschen weit weg, aber egal. Die Frage ist, Edelgard, schicke sie direkt per Luftpost rüber? Du bist eigentlich auch ein ziemlich guter Tank, hat mir mal festgestellt. Dann würde natürlich eher, ja, zum Ausweichen, ne? Langspeer, ne, eigentlich eher... Ne, komm, ich als Lanze. Behendigkeit. Bringt eigentlich nicht so viel, weil bis zum nächsten Zug ist die sowieso wieder weg. So, Michael knöpft den nächsten vor. Nimmt dafür ein Donnerschwert. Ne, ich nehme natürlich das Schöpferschwert. Wir wollen hier jetzt richtig raufhauen. Okay. Kasper geht da vorne hin. Edelgard macht sich schon mal auf den Weg. Und schnappt sich einen anderen. So, Freunde. Und ich würde sagen, wie wir weitermachen, sehen wir in der nächsten Folge. Dann greifen sie uns an und ich muss ganz schnell diese Thea loswerden. Und dann können wir vielleicht mal durchschnaufen und gucken, was wir mit der Verstärkung machen. Ob wir es jetzt zum Trainieren nutzen, zum Farmen, wenn man so will. Oder aber, ob wir grandios draufgehen. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen.